नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, सुपने पया भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, सुपने पया भिखारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी, सोगत पई हमारी। जब हम होते तब तू नहीं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं 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 नहीं। राजपयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया, अब कछ मर्म जनाया। राजपयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया, अब कछ मर्म जनाया। अनित कटक जैसे फूल पड़े, अब कहते कहन न आया, कहते कहन न आया। अनित
संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी, तेरी कुर्बानी, तेरी कुर्बानी। तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी। कौम अपनी तो बारी हस हस जिंदगानी। तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी। मत्था मानव विरोधियां ने जदों तो सिलाया, अगे होर अगे अपना सी
जिंद तली ते टिकाई मन्नी ईन नहीं बेगानी कौम अपनी तो वारी हस हस जिंदगानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी सुपना संजोया या के बिच संसार जिंद जांदी है ता जावे आवे कौम ते निखार इको सुपना संजोया या के बिच संसार जिंद जांदी है ता जावे आवे कौम ते निखार खिड़ जावे गुलजार किते रहे ना बेरानी कौम अपनी तो वारी हस हस जिंदगानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी झंडा गुरां दा चुलाया सारी दुनिया दे विच कहा गुरु रविदास ने जो लाया मन चित झंडा गुरां दा चुलाया सारी दुनिया दे विच रंग चढ़िया मजीठी लगी लगन दीवानी हस जिंदगानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी तन संत रामानंद तन तेरी कुर्बानी रत्तू सच्चियां सुनावे पिंड जसदा रंधावे मौत शेरा जही हिस्से किसे किसे दे ही आवे रत्तू सच्चियां सुनावे पिंड जसदा रंधावे मौत शेरा जही हिस्से किसे किसे दे ही आवे जग विच छड़ गए पैड़ा गूड़ियां निशानी कौम अपनी तो वारी हस हस जिंदगानी तन संत रामानंद तन
दसिया गुरु रविदास महाराज जी ने जो कौतक किए वो किसी गुरु ने नहीं किए। इसलिए इत्थे रतन जी रील ने एक बुक भी लिखी आ गुरुआं दे गुरु गुरु रविदास जी। ते इत्थे काफ़ी अपनी साध संगत नूं नॉलेज है, काफ़ी नूं नहीं है, जिन्हों नहीं है वो बुक लै सकता है, थले फ्री बुक दी जाती है। और दास अज ये सारा नूं अपील करता है कि जिमें अपने अकाल तख्त कांछी जी तो अनाउंस हो चुका कि आप श्री गुरदास महाराज जी फॉलोअर रविदासिया कहना है। सो दास सारा अपील करता है कि आप भी एक स्टेज ते एक नारे ते एक कम्यूनिटी के थले आन के आप सारा ने चलना है। सो ये सारा बेनती है क्योंकि इत्थे तुहानूं पता है कि जो कास्ट कौंसिल भी बहुत जल्दी हो रही है और वो फार्म भी अपने को आए हुए हैं, अपने को इत्थे दे लोकल MPs और गौरमेंट के नुमाइंदे भी आए हुए हैं। आप उन्होंने भी रिक्वेस्ट करनी है ते तुहानूं भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारिਆਂ ने उस फार्म दे विच रविदासिया कहना है ताकि आप भी सारे एक इकट्ठ हो करके एक यूनिटी करके एक कौम नूं एक पद्धर ते एक स्टेज ते लिया के आप भी रविदासिया कौम नूं रविदासिया दी होंद दईए और श्री गुरदास महाराज जी दे नाम नूं अंबरां तक लैके जाइए। सो ये दास ने सारिਆਂ नूं अपील करनी आ कि आप सारिਆਂ ने यूनिटी रखनी आ, बड़े प्रेम प्यार दे नाल रहना है। अपने कोल बड़ी दूर दूरों तो संगत आई आ और तुहानूं जिद्दां देखी रहा है कि इत्थे बड़े वड्डे वड्डे क्यू लगे आ, इस वेले बाहर भी बहुत वड्डे वड्डे क्यू लगे आ। सो सेवादारां नूं दास अपील करदा है और ये दास उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद भी करदा है कि जिहड़ी सेवा आ इसे तरह निभाउणी आ। सारी साध संगत नूं अंदर लियाओ, सारे इस प्रोग्राम का आनंद माणन और ये जिहड़ा प्रोग्राम है आपां इस नूं इस तो भी वधिया तुहाडे सहयोग दे नाल तुहाडे प्यार दे नाल इस प्रोग्राम नूं आपां मना सकीए और सारिਆਂ नूं एकता दिखा सकीए। सो श्री गुरदास महाराज जी ने जेड़े जेड़े सानू दसे आ पूरने पाए आ असीं उन्हां दे उत्ते सारिਆਂ चलना आ और सारिਆਂ नूं अपील करदा है कि आपां इसे तरह इकत्तरता कली वुलवरहैम्पटन नहीं बाकी भी टाउनां दे विच जिथे जिथे श्री गुरदास महाराज जी का गुरपुरब मनाते हैं आपां सारिਆਂ ने इसे तरह इकत्तरता दिखानी है, यूनिटी दिखानी है। रविदासिया कौम नूं रविदासिया कम्यूनिटी नूं एक खास करके अपील आ कि आपां जिहड़े आउण वाले कास्ट दे पेपर हैं उन्होंने असी अपने आप को रविदासिया कहना है क्योंकि साडा जो जन्म स्थान गुरु रविदास महाराज जी का जोड़ा साडा अकाल तख्त है उतों ये चीज़ां अनाउंस हो चुकियां। सो असी उन्होंने फॉलो करना है, ये सारा अपील है। तो आखिर दे विच ये आ कि टाइम हाले अपने को बड़ा है, अपने को बड़े गीतकार आए हुए हैं, तुसी बड़े प्रेम के नाल प्रोग्राम सरबन करो तो तुहाडा प्रेम जिहड़ा आ उही इस प्रोग्राम नूं गां तो गां और चार चंद लगा सकता है। और इसे तरह मैं एक दो अखर कहने हैं जिवें कि गुरुआं दे गुरु रविदास जी महाराज जी की गुरां दी मैं तारीफ दसां जिन्हां पानी दे पत्थर तरा दिते, की गुरां दी मैं तारीफ दसां जिन्हां पानी दे पत्थर तरा दिते, घोड़े डोब के पंटां दे रूह वाले उन्होंने आप गुरां दे गुर दिखा दिते। की गुरां दी मैं तारीफ दसां जिन्हां पानी दे पत्थर तरा दिते, घोड़े डोब के पंटां दे रूह वाले उन्होंने आप गुर 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 दिखा दिते। ते उन्हां रब दे दर्शन करा दिते, जंजू कढ़ के चार जुगां वाले सारी लुकाई दे होश भुला दिते। सो गुरु रविदास महाराज जी ने उस वेले इदां दे कौतक कीते जदों कि राजा महाराजियां दा बहुत जोर सीगा और साडी कम्यूनिटी नूं बहुत दुख दे विच टाइम मिल रहा सीगा और उन्होंने उस वेले वो जिहड़े कौतक कीते आ उन्होंने आसरे ही उन्हों दियां देणां ते ही उन्हों दियां कौतकां ते ही अज असीं इत्थे सारे जिहड़े आ इदां दे सोहणे सोहणे प्रोग्राम सैलीब्रेट कर रहे हैं, सोहणे सोहणे तरीके ते आ रहे हैं और जो कुछ उसने दिता है आपां नूं कोई नहीं दे सकदा। सो आखिर विच यही है कि हुण प्रोग्राम की शुरुआत है और सारिਆਂ नूं ही दास यही बेनती करदा कि आपां सारिਆਂ ने बड़े प्रेम प्यार दे नाल ये जिहड़ा प्रोग्राम है इनू सैलीब्रेट करना है और श्री गुरदास महाराज जी के नाम नू अंबरां दे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरदेव। जय गुरदेव। अज दी शो ते वेलकम। अज साडे नाल आए है बाली साहब, हरबंस लाल बाली। उन्होंने एक थोड़ा जिहा सवाल पूछना है कि जो एक बाणी दे विच है साध संगत मिल रहे माधो जैसे मधुमखीरा, ये बारे थोड़ा जिहा समझाओ प्लीज बाली साहब। जय गुरदेव, धन गुरदेव। वर्ल्ड के सारे रविदासियों नूं जिथे जिथे ईवन इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सारिਆਂ नूं जय गुरदेव। मैं हाँ तुहाडा प्रजेंटर हरबंस बाली हमेशा की तरह और ये जो प्रोग्राम हैगा आ यह है श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल प्रोग्राम का नाम आ और इस प्रोग्राम के जरिए
ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲੋਸਫਰ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੋ ਦੇਰ ਆਰ 100 ਵਰਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਊਮਰਸ ਵਰਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 634 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ it takes hours and hours. If you want to write something about it, ਕਈ volumes you can write on it. तो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ no one religion, no matter how superior it is considered to be, has a monopoly on truth. Nor is one religion the perfect embodiment of truth. Given this fact, it would be best if different religions of the world would cooperate and support each other. ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ। ਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਟਰੂਥ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਟਰੂਥ ਗॉड ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂਥ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤਨ ਵਾ ਵਕਤਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਹਨੀ ਬੀਜ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਪੁਰਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਨੀ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਦਸਤੂਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁ ਮਖੀਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 634 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤਨ ਵਾ ਵਕਤਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 634 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਰਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁ ਮਖੀਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਲਿਫਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਲਿਫਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਲਿਫਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਂ, ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਵਕਤਨ ਬ ਵਕਤਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦ ਮਕੀਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੰਗੜ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਰੱਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੀ, ਨੱਕਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਕਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।